I welcome you all for this webinar on the application of IVF technology in cows and buffaloes at the doorstep of the farmers. Initially, we conducted this webinar in English and the same subject on 25th of May. Then we received a request to conduct the same in Marathi by a group of farmers from Maharashtra. Looking at the overwhelming response received, we decided to conduct this webinar in all the regional languages and utilize this best period what we have got is of the lockdown. And since then, we conducted in Malayalam, Gujarati. Today we are doing in Telugu. Next week we are going to do it in Hindi, and thereafter we will be doing in other languages also. The next thing I would like to brief about myself. My name is Dr. Shyam Zawar. I'm a CEO and CEO of JK Trust and the Chief Scientist of JK Bovagenics. Graduated in the year 1972 from Bombay Veterinary College and did my master's in 74. And since then I joined Raymond's. So I've been working with Raymond JK Trust for the last 45 years as on today. Then while in the job, I did my PhD, and that was the first doctorate in the country on studies of superovulation and embryo transfer in cattle, sheep, and goat. Subsequently, I did senior management courses from IIM Calcutta, London Business School, and Harvard Business School. You know, the subject of embryo transfer, MOET, then this IVF, they are very, very close to my heart. I always, day in and out, dream of embryos only and nothing more beyond than that. So I would like to, that's how keeps me going on and gives me full energy to continue with this work. And this thought of webinar has been appreciated by all. So we thought of doing this webinar. Today now, to do this webinar in Telugu, I have my colleague, Dr. Sanjeev Kumar, who is working as a veterinarian with us since only very recently, October 2019. But Dr. Sanjeeva is a native of Andhra Pradesh, and he completed his master's degree from Tamil Nadu Veterinary University, and his subject of specialization was assisted animal reproductive technology. So Dr. Sanjeeva will be making a presentation in Telugu. Then we have a very esteemed guest today with us, Dr. Srinivas Rao, who is the Director of Animal Husbandry, Andhra Pradesh, and Dr. Mutha Rao, who is a professor and in charge for the lamb farm near Guntur. We don't need to give much introduction about our association with the Department of Animal Husbandry, Government of Andhra Pradesh. We have been closely working with them since 1998, so almost 22 years. So I've been always telling everybody one of the best projects which we could run and where we had an excellent cooperation from the department was from Andhra Pradesh. I don't mean that we didn't have a cooperation from other states, but one of the best which we had, always working in close association with the Department of Animal Husbandry, and we feel very proud of that. And we would like to continue our work over there, not only of the integrated livestock development centers, but also take up this technology of IVF on a large scale for preserving the very elite animals. Now, I pass it on the mic to Dr. Sanjeeva Reddy, who will, Dr. Sanjeev Kumar, and he will make a presentation in Telugu. Thank you. Over to Dr. Sanjeeva. Thank you, sir. Sanjeev, please go ahead. Yes. Share the screen and share the presentation.
అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా నా పేరు డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్. నేను పశు వైద్యుడిని. సార్ చెప్పినట్టుగానే నేను నా మాస్టర్స్ తమిళనాడు వెటనరీ యానిమల్ యూనివర్సిటీ నుంచి చేశాను. అదేవిధంగా స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఎస్టేట్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఆవుల్లోను గేదెల్లోను పిండం ఉత్పత్తి చేసే శాస్త్రవేత్తని. ముందుగా ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు డాక్టర్ శ్యామ్ జవహర్ గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ వెబినార్ని చూస్తున్న వారందరికీ ప్లస్ మరియు గెస్ట్ స్పీకర్ కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ముందుగా ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏమిటంటే ఆవుల్లోను గేదెల్లోను ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీ. ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీ అనేది సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఇంటి వద్దనే రైతులు పొందేటట్టుగా, అది ఎలా అనేది నేను తదుపరి స్లైడ్ లో మీకు వివరించబోతున్నాను. సో ఈ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ లో నేను చెప్పబోయే అంశాలు ఏమిటంటే అబౌట్ జేకే ట్రస్ట్ అంటే ఏమిటి, మా కంపెనీ చేస్తున్న పనులు ఏవేవి పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు, అదేవిధంగా ఆవుల్లోను గేదెల్లోను ఈ యొక్క జెనెటిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ని మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం, ఎలాగా మనం ఇప్పుడున్న దానికన్నా నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్స్ కి ఎలా మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవన్నీ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం, ప్లస్ ఈ యొక్క ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏమిటి, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ యొక్క అర్థం అనేది ఏంటి, ప్లస్ అదే విధంగా ఆస్పిరేషన్ ఆర్ ఓపియు అంటే మనం చూసినట్టుగానే మాతృ జీవకణాలు. మెయిన్ గా ఇక్కడ వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే మాతృ జీవకణాలు ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తాం, దాని యొక్క ఉత్పత్తి చేసే టెక్నిక్ ని ఆస్పిరేషన్ అంటాం. తద్వారా నెక్స్ట్ ఇన్విట్రో అంటే ల్యాబ్ లో మనం చేయబోయే ప్రొసీజర్స్. సో మనం ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసినట్టయితే 9 రోజులు అవుతుంది మొత్తం పిండం డెవలప్ అవడానికి. సో తద్వారా ఆ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ ఏమిటి అనేది నేను పూర్తిగా వివరిస్తాను. అదేవిధంగా సెక్స్డ్ వీర్యం, దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి, తద్వారా దాని యొక్క ఉపయోగం ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మేము ఇప్పటిదాకా చేసిన వర్క్ మీకు ఒక చిన్న వివరంగా చూపిస్తాను. మా ఇక్కడ ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ కూడా మీకు లాస్ట్ స్లైడ్ లో చూపించబడుతుంది. ముందుగా జేకే ట్రస్ట్ ఈ యొక్క యజమాన్ శ్రీ గౌతమ్ హరిశ్రింగానియా గారు. మెయిన్ గా మేము నిమగ్నైన పని ఏమిటంటే ఫస్ట్ గా జీవనోపాధి కలిగించడం. గ్రామంలో ఉండే యువకులకు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం. ఎటువంటి ట్రైనింగ్ అనగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేయడం, తద్వారా అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఊర్లో మొత్తం ఆవుల్లో ఎప్పుడైనా ఆవులు ఎదకది వచ్చినప్పుడు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేసి తద్వారా రైతులకి మేలు సహాయం చేయడం ఇది. అదే విధంగా వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళని గోపాలని పిలుస్తాం జనరల్ గా. సో వాళ్ళు ఏమిటంటే ఒక గోపాల్ అనేది జస్ట్ అరౌండ్ 8 to 10 విలేజెస్ కవర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాటికి ప్రత్యేకంగా సెంటర్స్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది జేకే ట్రస్ట్. సో వాటి పేరే ఇంటిగ్రేటెడ్ లైఫ్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్. ఇండియాలో మొత్తం 3077 ఐఎల్డిసి సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అవి పూర్తి విస్తరణలో 114 డిస్ట్రిక్ట్ కవర్ చేస్తూ 10 రాష్ట్రాల్లో ఉండడం జరిగింది. వీటి యొక్క లబ్ధిదారులు 3 మిలియన్ లబ్ధిదారులు పొందగలిగారు. అదేవిధంగా 30 విలేజ్ కవర్ చేస్తూ. సో చూసుకుంటే రేమాండ్ జేకే ట్రస్ట్ అనగా ఏమిటంటే రేమాండ్ ఒక భాగం అనేది జేకే ట్రస్ట్. సో ఇది 1970లో గొర్రెల ఫామ్ కింద ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ గొర్రెల ఫామ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మహారాష్ట్రలో. సో ఆల్మోస్ట్ 13 సంవత్సరాలు గొర్రెల ఫామ్ నుంచి రీసెర్చ్ అనేది కొనసాగడం జరిగింది. తద్వారా 1983లో ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది స్థాపించడం జరగబడింది ఛత్తీస్గఢ్ లో. దాని పేరే రిమోట్ ఎంబ్రియో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్. తద్వారా నెక్స్ట్ అదే కాకుండా ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనే కాకుండా వేరే పరిజ్ఞానంతో ఇదే కాకుండా రైతులకు ఉపయోగపడేలాగా ఏ సర్వీసెస్ అని ఇంటి వద్దనే ఈ గోపాల్ ద్వారా ఇంటి వద్దనే ఏ సర్వీసెస్ అని మొదలు పెట్టడం జరిగింది 1997లో. ఇప్పటికీ అది కంటిన్యూ ఇంకా జరుగుతున్నది ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది. సో నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ అప్డేట్ చేసుకున్నాం 2016లో, అదే ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీ. ఈ ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీకి సెపరేట్ ఒక ల్యాబ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఆ ల్యాబ్ వడగార్ ఎస్ఏ అనే
గ్రామంలో పుణే నుంచి 70 కిలోమీటర్లలో డాక్టర్ విజయపత్ సింఘానియా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ అనే ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఈ ల్యాబ్ లో పూర్తిగా ఐవీఎఫ్ వర్క్ అనేది చేయడం జరగబడుతుంది ప్రస్తుతం. సో అదే 2016లో మొబైల్ క్యాటిల్ ఐవీఎఫ్ అని, సపోజ్ మన ఇండియాలో ఎక్కడైనా సరే మనం ఈ యొక్క ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీస్ రైతుల వద్ద ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నామంటే, సో ఆ యొక్క ల్యాబొరేటరీ అంతా మొత్తం దాంట్లో ల్యాబ్ లో మనం ఉండే ల్యాబ్ లో ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఒక మొబైల్ ఈటీ వ్యాన్ లో, ఈటీ మనం చూస్తూ ఉంటాం అంబులెన్స్ అనేది అలాగే మొత్తం అన్ని ఒక వ్యాన్ లో కుజింపబడి ఎక్కడికైనా అది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసుకునేలాగా జరగడం పడుతుంది. అదే తదుపరి సైడ్ లో మీకు మొబైల్ క్యాటిల్ వ్యాన్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను. సో మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుంటే జెనెటిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఎలా తీసుకురావచ్చు, ఆవుల్లోను గేదెల్లోని వాటి యొక్క లక్షణాలని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి అనేది మనం ఎలా తీసుకురావచ్చు. మనకి మెయిన్ గా 4 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి న్యాచురల్ బ్రీడింగ్, అనగా ప్రకృతి పరంగా బ్రీడింగ్ చేయడం. ప్రకృతి పరంగా బ్రీడింగ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక రైతు వద్ద ఎద్దు అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో ఎద్దు మెయింటైన్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పనే, ప్లస్ తద్వారా రైతుకి ఉపయోగాలు అనేది చాలా తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో అదే విధంగా దాని యొక్క జెనెటికల్ గా వేరే జనరేషన్స్ కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ మనం చూస్తున్నట్టయితే ఇది బెస్ట్ టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్లస్ కానీ ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ద్వారా ఒక్కసారి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేసినట్టయితే మనం ఇంచుమించుగా 280 డేస్ అంటే 9 నెలల దాకా మనం వెయిట్ చేయాలి దాని యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది మనం చూడాలంటే. సో ఇది టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఓవులేషన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్, ఇది ఒక బయోటెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ అండి. ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ పద్ధతి. ఇది ఏమిటనగా మనం ఆవుని వాటి యొక్క గర్భంలోనే పిండాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఏదైతే గర్భసంచి ఉందో దాంట్లోనే పిండాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన పిండాన్ని ఫ్లషింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా బయటికి తీసుకొచ్చి బయటికి తీసుకుని వేరే ఆవుల్లో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. మనం వినే ఉంటాం సర్రోగసి అనేది. సర్రోగసి అనే ఏదైతే ఆ పిండాన్ని ప్రవేశపెడతామో ఆ ఆవుని సర్రోగసి మదర్ అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మేము చేస్తున్న టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఓమ్ పికప్ ఆర్ ఇన్విట్రో ఎంబ్రియో ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ఏమిటంటే మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, అంటే చాలా అరుదైన టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు. కొంచెం కాస్ట్లీ అయినా కానీ ఇక్కడ మీకు మేల్ కావాలంటే మేలు, అంటే మగ దూడ కావాలంటే మగ, లేదా ఆడ దూడ కావాలంటే ఆడ, రెండిట్లో మీకు ఎవరి ఓనర్ రైతు యొక్క ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మనం తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసి గర్భసంచి కానీ ఏమీ మనం యూజ్ చేయము. ఇక్కడ ఓన్లీ ఓవరీ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసుకుంటే కనుక ప్రకృతి విధంగా బ్రీడింగ్ చేసినట్టయితే మనకి ఆవు యొక్క గర్భం చేయడానికి ఒక సంవత్సరానికి ఒక గర్భం చేయవచ్చు. అదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ కూడా ఒకటే. ఎంవైటీ టెక్నాలజీలో 12 నుంచి 15 సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఆవు యొక్క గర్భాన్ని తీసుకురావచ్చు. కానీ ఇది టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. సపోజ్ ఒక రోజు ఈ యొక్క పద్ధతి ఈ యొక్క పరిజ్ఞానానికి ఒక ఆవుని ఈ రోజు మనం గర్భసంచిని యూజ్ చేసుకుంటే దానికి కనీసం 2 నెలల దాకా తర్వాత యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. అట్లీస్ట్ మినిమం 2 నెలలు రెస్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కానీ అదే విధంగా ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే ఈ యొక్క ఓపీయూ టెక్నిక్ వల్ల ఒక సంవత్సరానికి ఇంచుమించు 48 నుంచి 72 ప్రెగ్నెన్సీస్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయవచ్చు. ఇది చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఆవు గిర్ బ్రీడ్ అండి. ఈ యొక్క వండర్ కాఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. గౌరీ గిర్ కాఫ్ ఆవు పేరు. సో ఈ యొక్క ఆవు ద్వారా మేము మాతృ జీవకణాలు అనగా ఊసైడ్స్ ప్రతి నెల మనకి ప్రతి 21 రోజుకి మనకి ఆవు అనేది ఎదకొస్తుంది. ఎదకొచ్చినప్పుడు మనం ఒక ఊసైడ్స్ అన్ని డెవలప్ అయ్యి ఆ పాలికల్ కింద ఓవులేషన్ అని జరుగుతుంది లోపల. సో తద్వారా ఏమిటంటే మనం ఆ యూసైడ్స్ ని కలెక్ట్ చేసి ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాం అనేది నేను తరువాతి స్లైడ్ లో చూపిస్తాను. ఆ ఊసైడ్స్ ని కలెక్ట్ చేసి తద్వారా ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ యొక్క గౌరీ డోనర్ అంటే ఏదైతే మనం
మాతృ జీవ కణాలను సేకరిస్తామో దాన్ని డోనర్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ యొక్క గౌరీ ద్వారా మేము ఇప్పుడు దాకా 92 ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిపడింది. సో 14 నెలల్లో ఇంచుమించుగా 92 ప్రెగ్నెన్సీస్ చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా దీంట్లో ఆస్పిరేషన్స్ 33 ఆస్పిరేషన్ చేయడం జరిగిపడింది. ఆ 33 ఆస్పిరేషన్ లో మాకు టోటల్ ఎంబ్రియో అంటే ఇన్విట్రో అంటే ల్యాబ్ లో ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎంబ్రియో సంఖ్య 286. ఆ 286లో 92 IVF ప్రెగ్నెన్సీస్ అని మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు దాకా ఆల్రెడీ 26 దూడలని ఆల్రెడీ ఆవు ప్రశంసించింది. ప్లస్ దీంట్లో 26లో 15 మా ఫామ్ లో ఉన్నాయి. మీరు వెనకాల చూసినట్టయితే ఇది మా ఫామ్, వడగావ్ రసే ఫామ్. అదే విధంగా 11 వేరే వేరే రైతుల వద్ద ఉండడం జరిగింది. మిగిలిన ప్రెగ్నెన్సీ అని ఈ డిసెంబర్ కల్లా మొత్తం 92 ప్రెగ్నెన్సీస్ అని ఆవు వినడం జరుగుతుంది. వేరే ఎక్కడైతే మేము ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో అక్కడ. సో మెయిన్ జేకే బోవోజెనిక్స్, జేకే బోవోజెనిక్స్ అనేది జేకే ట్రస్ట్ లో ఒక భాగం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కంపెనీ 2016లో స్టార్ట్ చేయడం జరగబడింది. ఈ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమిటనగా మన యొక్క దేశీ యొక్క ఆవులను మెయిన్ గా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయగలం, వాటి యొక్క సంఖ్య అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయగలం అనేది మేము మెయిన్ గోల్ గా పెట్టుకున్నాం. సో అదే విధంగా మేము కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాంతో పాటు ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయడం జరగబడింది, రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ అనేది. రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఏమిటంటే మెయిన్ గా మన యొక్క దేశీ ఆవుల్ని ఎలా దాని యొక్క సంఖ్య ఎలా పెంచడం అనేది దాని యొక్క అంశం మెయిన్ గా. సో తద్వారా రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ తో మేము క్లబ్ అయ్యి, సో మెయిన్ గా గిర్, సహివాల్, థార్పార్కర్ అలాంటి అరుదైన బ్రీడ్ లో జాతి అంతరించిపోకుండా, ఒంగోలు మనం చూసినట్టయితే ఆంధ్రాలో ఒంగోలు, సో అలాంటి బ్రీడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని జాతి అంతరించిపోకుండా దాని యొక్క సంఖ్య పెంచేలాగా కృషి చేస్తున్నాం. సో ఈ యొక్క IVF టెక్నాలజీ ద్వారా ఏంటి ఉపయోగాలు? సపోజ్ ఆవు యొక్క రోజుకి ఒక 20 లీటర్లు 30 లీటర్లు ఇస్తుంది అనుకోండి, కానీ దాని యొక్క గర్భసంచ గర్భసంచ ఏదో ఒక ఫాల్ట్ ఉన్నది, లేకపోతే వేరే ఒక ఏదో ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల తద్వారా మీరు గర్భసంచి సరియలేదు కానీ ఓవరీస్ బాగానే ఉన్నాయి. తద్వారా ఏంటంటే ఆ ఓవరీస్ ద్వారా ఏంటంటే మనం ఆస్పిరేషన్ చేసి దాని నుండి పిండాన్ని ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. అదొకటి. ఏదైతే హార్మోన్స్ కి లేకపోతే ఏదైతే ఆవు కానీ గేదెకి కానీ ఎదకి రావట్లేదంటే, హార్మోన్స్ ఇచ్చినా సరే లేకపోతే వేరే ట్రీట్మెంట్ ఏం చేసినా సరే రావట్లేదంటే, తద్వారా ఈ యొక్క టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం పిండాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అదే విధంగా ఏదైతే సిక్ ఎనిమల్స్ లేకపోతే ఏదైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా అదే విధంగా సో యంగ్ హీపర్స్ అనగా ఏదైతే మనకి ఒకసారి కూడా ఈనలేదో ఆ యొక్క 11 months 12 months ఏజ్ ఉన్న వయసు ఉన్న ఆవులను కూడా మనం ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించవచ్చు. సో అదే విధంగా గర్భంగా ఉన్న ఆవును కూడా మనం ఈ యొక్క టెక్నాలజీ 3 నెలల దాకా మనం ఈ యొక్క టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి మనం మాతృజీవ కణాలని ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా సెక్స్ సార్టెడ్ సెమన్ ఉపయోగించి మీకు మగ దూడ కావాలన్నా లేదా ఆడ దూడ కావాలన్నా వాటి యొక్క ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఈ యొక్క టెక్నాలజీలో మనం వీర్యం అనేది చాలా తక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే వీర్యం అనేది చాలా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే చాలా కంట్రోల్డ్ యూజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఒక ప్రొసీజర్ కి ఒక స్ట్రా అనేది ఉపయోగపడుతుంది, ఎక్కువ మనం వేస్ట్ చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు. సో ఇది చూసినట్టయితే జేకబ్ బోవోజెనిక్స్ IVF ఫెసిలిటీ అండి. ఇది వడగావ్ రసే ల్యాబ్ అండి మాది. ఇది పుణె నుంచి 70 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఇది ఫుల్లీ వరల్డ్ క్లాస్ ఇంపోర్టెడ్ ల్యాబొరేటరీ అండి. ఇది చూసినట్టయితే లోపల ల్యాబొరేటరీ, ఫుల్ IVF ల్యాబొరేటరీ. సో ఇది ఇన్వర్టెడ్ మైక్రోస్కోప్. వీర్యం ఒకసారి మనం కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటని, వీర్యానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీర్యానికి ఒక బ్రీడ్ కి సంబంధించిన ఒక్కొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి. అదే విధంగా సో దాని యొక్క లక్షణాలు అనేది మనం ఈ యొక్క మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మనం స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ప్లస్ అదే విధంగా మన పిండాన్ని ఏదైతే ఉందో మనం ఈ రోజు కాకపోయినా రేపన్న రోజున మనం ఉపయోగించుకోలాగా దాన్ని ఫ్రీజింగ్ చేస్తాం. అదే వీర్యం ఎలా ఫ్రీజ్ చేస్తామో అదే టెక్నిక్ ని ఎంబ్రియో కూడా ఫ్రీజ్ చేస్తాం. సో వాటి యొక్క ఫ్రీజింగ్ అండ్ లేబులింగ్ మిషన్ అంటాం దాన్ని. సో ఇవి ఇంక్యుబేటర్స్ అంటే ఇవి ప్రత్యేకంగా మనకి ఈ ఇంక్యుబేటర్స్ ద్వారా ఏమిటంటే ఏదైతే మన గర్భసంచిలో ఉన్న అనుకూలమైన కండిషన్స్ మనం ఈ ఇంక్యుబేటర్ ద్వారా ఈ యొక్క సెల్ అనేది ఇంక్యుబేటర్ ద్వారా ఏంటంటే పెట్టడం వల్ల ఇది గ్రో అవుతుంది. అక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఆక్సిజన్, CO2 అనేవి చాలా ముఖ్యమండి వీటికి. అదే విధంగా ఈ యొక్క ల్యాబొరేటరీకి బయట మనం ఏదైతే ఆస్పిరేషన్ చేసామో అది వేరే సైడ్ ఉంటుంది, ఇది ఒక వేరే సైడ్ ఉంటుంది. సో బయట వరకు ఏదైతే మనం ఆస్పిరేషన్ చేసామో అది లోపల మనం ఫుల్ బయోసెక్యూరిటీ మెజర్స్ పాటిస్తూ కంటామినేషన్ అది లేకుండా పాస్పాక్స్ అండి, ఆ పాస్పాక్స్ ద్వారా మాతృజీవ కణాలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడుతుంది ల్యాబొరేటరీ లోపలికి. సో ఇది చూసినట్టయితే లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో ఇంక్యుబేటర్స్ అండి, ఇవన్నీ సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్, ఇవన్నీ మేజర్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండి. ఇవన్నీ ఉండవలసిన మేజర్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో ఇది చూసినట్టయితే ఇది ఫస్ట్ మీకు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇది ఓపియు అంటే ఆస్పిరేషన్ ఏదైతే ఉందో మాతృజీవ కణాలను ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తాం అనేది ఆ యొక్క స్క్రీన్ లో మీకు చూడగలుగుతాం. అదే విధంగా ఈ కింద ఉన్నది ఒక ఆపరేటర్స్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, అది నెగిటివ్ ప్రెషర్ ద్వారా ఏమిటంటే మనం పీలుస్తాం అంటారు కదా, అదే విధంగా ఒక నీడిల్ మనం ఓవరీని చేతితో ఫాలికల్స్ అని ఆస్పిరేట్ చేస్తాం. ఇది స్క్వీజ్ షూట్ ఫర్ ఆస్పిరేషన్, ఇది రీస్టైనింగ్ పర్పస్ ఉపయోగపడుతుంది. ఆవు మనం కట్టడానికి అది మనకి ఎటువంటి మనం చేసేటప్పుడు ఎటువంటి భంగిమ అది చేసినప్పుడు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. సో ఫస్ట్ ఓపీఆర్ ఆస్పిరేషన్ అంటే ఏమిటో చెప్తాను. సో ఓపీఆర్ ఆస్పిరేషన్ అంటే మీరు చూస్తున్నట్టయితే మీరు రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తున్నారు. అక్కడ రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ తద్వారా ఏంటంటే అక్కడ పాస్ చేస్తున్న వైట్ గన్ అంటాం దాన్ని ఓపీయూ గన్. సో దానికి అటాచ్ అయ్యి ఒక నీడిల్ ఉంటుంది. ఆ నీడిల్ ద్వారా ఆ ఓవరీని ప్రిక్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రిక్ చేసిన వల్ల ఏంటంటే నెగిటివ్ ప్రెషర్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మాతృజీవ కణాలు అనేది ఆ రెడ్ కలర్ ట్యూబ్ ఉంది కదా దాంట్లో కలెక్ట్ చేయబడడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనం చూసినట్టయితే పుంగనూరు బ్రీడ్, షార్టెస్ట్ బ్రీడ్ అని చెప్తాం పుంగనూరు. ఈ ఓపీయూ చేయాలంటే మనం కింద కూర్చొని చేయవలసి వస్తుంది, అంత కొంచెం కష్టమే, కానీ దీంట్లో కూడా మేము వర్క్ చేసాం. అదేవిధంగా తిరుపతి వెటనరీ యూనివర్సిటీ తిరుపతి వెటనరీ యూనివర్సిటీలో కూడా మేము పుంగనూరు ఎంబ్రియోస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇవ్వడం జరగబడింది. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆ గన్ పాస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక స్కానింగ్ ద్వారా ఏంటంటే ఆ యొక్క ఈ ఇమేజ్ అనేది మీకు కనబడుతుంది. మీరు చూస్తున్న ఇవన్నీ మాతృజీవ కణాలు, ఊసైడ్స్ అని చెప్పబడుతున్నాం. ఆ యూసైడ్స్ ఏంటంటే మనం నీడిల్ అనేది పాస్ చేసి అవి నెగిటివ్ ప్రెషర్ ద్వారా ఏంటంటే అవి ఒక ట్యూబ్ లో కలెక్ట్ చేయడం జరగబడుతుంది. సో కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పాస్ బాక్స్ ద్వారా ఏదైతే మనం కలెక్ట్ చేసామో ఆ రెడ్ కలర్ బాటిల్ లో కలెక్ట్ చేసామో ఆ కలెక్ట్ చేసినవన్నీ ల్యాబొరేటరీ పాస్ బాక్స్ ద్వారా ల్యాబొరేటరీకి వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత దాన్ని వాష్ చేసి ఆ వాష్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మాతృజీవ కణాలు అని చెప్పబడతాం. సో వాటిని గ్రేడ్ చేస్తాం. ఈ గ్రేడింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం, ఫస్ట్ చెప్పుకోవాలంటే ముఖ్యమైన స్టెప్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ గ్రేడింగ్ ద్వారా తద్వారా పిండం అనే క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్, పిండం యొక్క డెవలప్మెంట్ అంతా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఊసైడ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 3 స్టెప్లు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఏదైతే ల్యాబ్ లో ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతున్నాయి. సో మనం ఏదైతే ఈ రోజు కలెక్ట్ చేసామో దాన్ని ఇమ్మెచ్యూర్ అంటాం. దీంతో వీర్యంతో కలిసినా సరే అది ఎటువంటి పిండాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. సో తద్వారా ఏం చేయాలంటే దీన్ని మెచ్యూరేషన్ అంటే ఏదైతే ఇమ్మెచ్యూర్ ఉన్నాయో అది మెచ్యూరేషన్ ప్రాసెస్ మీడియాలో పెట్టడం జరుగుతుంది. సో తద్వారా 24 గంటల తర్వాత అవి మెచ్యూర్ అవుతాయి. మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత మెచ్యూర్ అవ్వడం అంటే ఏమిటంటే ఇది ఇప్పుడు వీర్యంతో కలిసిన ఫెర్టిలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ అనేది జరిగినప్పుడు పిండం అనేది డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక ఇంక్యుబేటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి. ఇది
సపోజ్ మీరు ఎక్కడైనా దూరంలో ఎక్కడైనా మీరు ఆస్పిరేషన్ అని చేశారు. తద్వారా మీరు ఈ రోజు ఆస్పిరేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు వేరే ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న ప్రదేశం నుంచి వేరే ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళాలి. మీరు ఒక ల్యాబొరేటరీకి తీసుకువెళ్ళాలంటే ఈ యొక్క ఇంక్యుబేటర్ అనేది చాలా ఉపయోగం అండి. ఈ యొక్క ఇంక్యుబేటర్ ద్వారా ఏంటంటే మనం మీడియాలో ఆ యొక్క మాతృజీవ కణాలని ప్లేస్ చేసి 24 గంటల పాటు మీరు ఈ ఇంక్యుబేటర్ని ఎక్కడైనా దేశంలో ఎక్కడైనా క్యారీ చేయొచ్చు. మీరు సపోజ్ ఈ రోజు మనం విజయవాడలో ఉన్నారు. సో విజయవాడ నుంచి మనం వైజాగ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. సో ఈ యొక్క సమయంలో ఏంటంటే ఈ మాతృజీవ కణాలు ఆ మీడియాలో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మీడియాలో పెట్టడం వల్ల అవి కూడా మెచ్యూరేషన్ అనే ప్రాసెస్ అని జరుగుతూ ఉంటే మీ యొక్క ట్రావెలింగ్ లో కూడా ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అని కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎటువంటి విధమైన డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. సో ఇది ఒక ఇంక్యుబేటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి. ఇది మనం ఏదైతే CO2 ఇంక్యుబేటర్ అని చూసామో అలాంటి విధమైనది. సో నెక్స్ట్ IVM, దీన్నే IVM అంటే ఇన్విట్రో మెచ్యురేషన్. 22 నుంచి 24 గంటల పాటు ఏదైతే మెచ్యురేషన్ ఆ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ కి ప్రిపేర్ చేయవలసి వస్తుంది. దాన్నే IVF అనగా ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అని చెప్పి. సో ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే ఏమిటంటే ఇది ఏదైతే అది ఉందో అది ఇప్పుడు వీర్యంతో కలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది మెచ్యూర్ అయిన ఊసైట్ అండి. ఇది ఏదైతే మీరు ఈ రోజు కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రేపు 24 గంటల పాటు పెట్టిన తర్వాత డెవలప్ అయిన ఊసైట్ అండి ఇది. సో మీరు చూసినట్టు ఇక్కడ వీర్యంతో మిక్స్ చేసినప్పుడు కలిపినప్పుడు సో మీరు ఒక వీర కణాలు చూసినట్టయితే అవి ఎలా మూవ్మెంట్ ఎలా చూస్తున్నారు కదా, ఎలా మూవ్మెంట్ ఎలా ఉందో. సో ఏదో ఈ అన్నిట్లో ఏదో ఒక స్పర్మ్ అనేది లోపలికి వెళ్ళి తద్వారా క్లీవేజ్ అనేది అంటే ఒక పిండం ఏర్పడడానికి డెవలప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో మీరు చూసినట్టయితే మనం సెక్స్డ్ వీర్యం అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మీకు ఎవరైతే రైతుకి మగ దూడ కానీ లేకపోతే ఆడ దూడ కావాలని అనుకుంటే ఇది ఒక టెక్నాలజీ అండి. సెక్స్ సెమన్ రీసెంట్ గా డెవలప్ అయిన టెక్నాలజీ. ఈ యొక్క సెక్స్ సెమన్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఆనర్ రైతు యొక్క చాయిస్ ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళ ఇష్టంగా ఆడ కానీ లేకపోతే మగ దూడ కానీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరగబడుతుంది. ఆ యొక్క పిండాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం జరగబడుతుంది. తద్వారా గర్భసంచిలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా తర్వాత 9 నెలల తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా ఇద్దరు ఆడ కానీ లేకపోతే మగ లేదా ఆడ దూడ రావడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత IVF అయిన తర్వాత ఇన్విట్రో కల్చర్ అండి. ఈ ఫస్ట్ 2 days అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫెర్టిలైజేషన్ 16 నుంచి 18 గంటల దాకా ఆ యొక్క మీడియాలో ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది ప్రాసెస్ లో ఉంచడం జరగబడుతుంది. తద్వారా మనం ఇవ్వవలసిన కండిషన్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ చాలా కీలకమైన అంశం. ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది 38.5 degrees అండి. ఇది కంపల్సరీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఉన్న 7 రోజులు ప్లస్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ 2 days ప్లస్ టోటల్ 9 days. తద్వారా 6% CO2 మనం బతకాలన్నా సరే లేకపోతే ఒక సెల్ అనేది బతకాలన్నా సరే మనకి ఆక్సిజన్ మనం బయట బతకాలన్నా సరే ఈ యొక్క CO2, O2, నైట్రోజన్ అనే గ్యాసెస్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అదే విధంగా ఈ యొక్క గ్యాసెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ యొక్క పిండం అనేది ల్యాబొరేటరీలో డెవలప్ చేయడం జరగబడుతుంది. సో 16 నుంచి 18 గంటలు అయిన తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఆ యొక్క మాతృజీవ కణాలు ప్లస్ వీర్యం మిక్స్ అయిన ఒక ప్రోడక్ట్ అంటారు. దాన్ని జైగోట్ అంటారు. ఆ యొక్క జైగోట్ ని మనం స్ట్రిప్పింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా లేకపోతే వర్టెక్సింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా చుట్టుపక్కల ఏదైతే సరౌండింగ్ గా మనం చూస్తున్నామో యొక్క సెల్స్ ని క్లీవ్ చేసి సింగిల్ సెల్ అని చెప్పవచ్చు. దాన్ని జైగోట్ అంటారు. సో ఇది ఇంక్యుబేటర్ అండి. 7 days వరకు ఈ ఇంక్యుబేటర్ లో కంట్రోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ టెంపరేచర్ కానీ లేకపోతే గ్యాసెస్ కానీ కంట్రోల్డ్ రిలీజ్ అయ్యేలాగా 7 రోజులు మీరు దీంట్లో ఉంచడం జరగబడుతుందండి. సో ఫస్ట్ మీరు చూసినట్టయితే సింగిల్ సెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సింగిల్ సెల్ లో లోపల సింగిల్ సెల్ 1 సెల్. దాని తర్వాత ఆ యొక్క సెల్ ఏమవుతుందంటే రోజు అలా పెరిగే కొద్ది 1 కాస్త 2 అవుతుంది, 2 కాస్త 4, 4 కాస్త 8, 8 కాస్త 16 అలా డబల్ అయ్యి లాస్ట్ కి మీకు 7వ రోజు చూసినట్టయితే మీకు ఈ 4 చిత్రాల్లో 4 చిత్రాలు చూస్తున్నారు కదా, దాంట్లో లాస్ట్ ఎక్స్పాండెడ్ బ్లాస్టోసిస్ట్. ఇది అనుకూలమైన సెల్ అంటే ఇది పిండం అని చెప్పవచ్చు. ఇది ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఇది వేరే ఒక సరోగేసి
వేరే యొక్క రెసిపియంట్ లో కానీ వేరే ఆవులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇవి చూసినట్టయితే గుంపుగా ఉన్న బ్లాస్టోసిస్ట్ అండి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన మొత్తం ఏమిటంటే ఒక సమ్మరైజ్ గా నేను చెప్తాను చూడండి. డోనార్ కవ్ మనకి మాతృజీవ కణాలు కావాలంటే ముందుగా డోనార్ కవ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. అది ఏ కవ్ అయినా మీకు సపోజ్ మీ ఇంట్లో గిర్ కానీ లేకపోతే సహివాల్ కానీ లేకపోతే థార్పార్కర్ లేకపోతే వేరే హెచ్ఎఫ్ ఏదైనా సరే అది అవ్వచ్చండి. సపోజ్ మీ ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది ఏదైనా సరే. సో తద్వారా ఏమిటంటే ఓవం పికప్ ఆర్ ఆస్పిరేషన్ అని చేయడం వల్ల అక్కడ మేము యూజ్ చేసేది ఓన్లీ ఓవరీ. ఆ ఓవరీ ద్వారా మేము యొక్క ఆస్పిరేషనరీ మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేసి మాతృజీవ కణాలు అనేది ఉత్పత్తి చేస్తాం. ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత దాన్ని ల్యాబ్ లో 9 రోజుల దాకా స్టార్టింగ్ 9 రోజుల దాకా మేము కల్చర్ చేయడం జరగబడుతుంది. ఫస్ట్ దాని ప్రాసెస్ ఐవిఎం చెప్పాను. ఫస్ట్ ఆ యొక్క ఇమ్మెచ్యూర్ ఏదైతే ఉందో అది మెచ్యూరేషన్ ప్రాసెస్ ఐవిఎం అంటారండి. తద్వారా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఐవిఎఫ్ అనేది ఇప్పుడు వీర్యంతో కలిసిందని ఐవిఎఫ్ అంటారండి. తద్వారా నెక్స్ట్ కల్చరింగ్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయింది దాన్ని 7 రోజుల తర్వాత కల్చర్ చేసి ఆ ఇంక్యుబేటర్ లో మీకు లాస్ట్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని బ్లాస్టోసిస్ట్. ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది మీరు కావాలంటే ఒక మీ దగ్గర ఆవు రెడీగా ఉన్నది లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి తద్వారా నెక్స్ట్ 9 నెలల మీకు దూడ అనేది ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. అదే లేదు నాకు స్టోర్ చేసుకోవాలి నేను వేరే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు కాకుండా లేకపోతే రేపు లేకపోతే నీకు ఒక సంవత్సరం తర్వాత నేను యూజ్ చేసుకోవాలంటే లేకపోతే 2 సంవత్సరాల తర్వాత యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని ఫ్రీజింగ్ అనే టెక్నాలజీ ద్వారా ఏంటంటే ఒక మిషన్ ద్వారా దాన్ని ఫ్రీజ్ చేసి మన LNTలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది చూసినట్టయితే ల్యాబ్ మిక్స్ ఇంక్యుబేటర్ అండి. ఇందాక నేను ఏదైతే ఇంక్యుబేటర్ చూసానో అది చిన్న సైజ్ ఇంక్యుబేటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే ఉందో. దీంట్లో మొత్తం టెంపరేచర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. 38.5 38.5 డిగ్రీల టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. అదే విధంగా అన్ని గ్యాసెస్ CO2 నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనే గ్యాసెస్ అన్ని మొత్తం ఆ యొక్క ఛాంబర్ లో ఏదైతే మీరు ఒక ఛాంబర్ లో అవన్నీ గ్రో చేయొచ్చు. అదే విధంగా 7 days 7 రోజుల దాకా మీరు కల్చర్ కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే దీంట్లో. ఇందాక మీరు చెప్పినట్లుగా ఈ యొక్క ఫెసిలిటీ IVF వ్యాన్ కింద ET వ్యాన్ అండ్ IVF వ్యాన్ కింద కూడా మేము ఏదైతే ల్యాబొరేటరీ ఇప్పుడు దాకా మేము చూసామో అవన్నీ కుజింపబడి ఒక IVF వ్యాన్ లో పెట్టడం జరిగింది. దాన్నే ETR IVF మొబైల్ వ్యాన్స్ అని అంటాం. సో ఏదైతే సపోజ్ మనం వేరే ఫార్మర్ అనేది మనం ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో ఇక్కడ నుంచి మేము పూణేలో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాము. సో ఇక్కడ నుంచి సౌత్ ఇండియాలో మనకి ఫార్మర్ ఉన్నారనుకుంటే సో అప్పుడు ఈ యొక్క వ్యాన్ ని అక్కడ ఏదైతే రెసిపియంట్ అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అక్కడే 9 రోజులు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉంచడం జరగబడుతుంది. సో అక్కడే IVM IVF అన్ని పద్ధతులు అన్ని ప్రొసీజర్లు అక్కడే చేసి తద్వారా అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన పిండాన్ని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న లేదా వాళ్ళ ఫార్మర్స్ ఇక్కడ రైతుల దగ్గర ఉన్న రెసిపియంట్ సరోగసీ ఏదైతే ఉందో రెసిపియంట్ వేరే ఆవుల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరగబడుతుంది. సో అదే విధంగా ఇది ఒక ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంక్యుబేటర్ అండి. ఏదైతే పిండం ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయిన పిండాన్ని ఆ యొక్క స్టాల్లో లోడ్ చేసుకుని మీరు ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు లేకపోతే నెక్స్ట్ విజయవాడలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే 6 hours లేకపోతే 8 hours మీరు టైం పడుతుంది. సో తద్వారా ఏం చేయాలంటే ఆ యొక్క ఈ పిండాన్ని ఆ స్టాల్లో లోడ్ చేసి ఆ స్టాల్లో లోడ్ చేసిందైనా ఇంక్యుబేటర్ లో లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క ఇంక్యుబేటర్ సరైన 38.5 డిగ్రీల టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. తద్వారా మీరు మనం ప్రయాణంలో ఉన్నా సరే దాని యొక్క పిండం యొక్క లక్షణాలు కానీ ఎటువంటి విధమైన మార్పులు కానీ ఏమి జరగవు. దాని యొక్క గ్రోత్ అనేది అలాగే చూస్తాం. సో ఇది చూసినట్టయితే మొబైల్ ET IVF వ్యాన్ అండి. ఇది బిగ్ మొబైల్ ETF వ్యాన్ అండ్ ఇది చిన్న ETF IVF ల్యాబ్ అండి. సో ఇప్పుడు దాకా మనం మెయిన్ గా ఇందాక నేను చెప్పినట్టయితే ఇప్పుడు దాకా మేము చేసిన పనిలో మెయిన్ గా మన దేశీ ఆవులు గురించి చెప్పినట్టుగానే ఈ యొక్క బ్రీడ్స్ మా దగ్గర అవైలబిలిటీ ప్లస్ ఇవి యొక్క ఆస్పిరేషన్ అనేది ఈ యొక్క ఆవుల్లో మేము చేయడం జరగబడింది. చూసుకుంటే గిర్, సహివాల్, థార్పార్కర్, రెడ్ సింధి, రతి, ఒంగోల్, పొంగునూర్, కిలార్. అదే విధంగా గేదెల్లో చూస్తున్నట్టయితే ముర్రలో కూడా మేము వర్క్ చేయడం జరగబడింది. అదే కాకుండా దేశీ ఆవులే కాకుండా విదేశీ ఆవులు అంటే అన్య దేశీ ఆవులు HF అండ్ జెర్సీ కూడా మేము వర్క్ చేయడం జరగబడింది.
సో ఇవి చూసుకున్నట్టయితే డోనర్స్ గిర్ బ్రీడ్ అండి, ఇది గిర్ జాతి, ఇది సైవాల్ జాతి అండి ఇది. ఇవన్నీ మా ఫామ్ లో ఉన్న ఆవులండి ఇవన్నీ. సో ఇవి చూసుకున్నట్టయితే జెర్సీ, ఇవన్నీ ఇంపోర్టెడ్, అంటే ఇంపోర్టెడ్ అనగా మనం విదేశీ ఆవులు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన పిండాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉన్న మన ఇండియాలో ఉన్న ఆవులు హెచ్ఎఫ్ లేకపోతే ఏదైనా హెచ్ఎఫ్ కానీ లేకపోతే వేరే జెర్సీ కానీ వాటిలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. తద్వారా పుట్టిన దూడలండి ఇవన్నీ. ఇది హెచ్ఎఫ్ ఇంపోర్టెడ్ అండి ఇవి. ఇప్పుడు దాకా మేము చేసిన అచీవ్మెంట్స్, ఇప్పుడు దాకా మేము చేసిన పని గురించి ఒక షార్ట్ గా ఏమిటంటే, ఫస్ట్ టెక్నాలజీ అప్డేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీ అనేది ఫస్ట్ జీకే టెస్ట్ అనేది జీకే టెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ కంపెనీ అండి ఈ యొక్క ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీని తీసుకురావడం. అదే విధంగా ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీ ద్వారా, ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక కృష్ణ అనే దూడ కూడా పుట్టడం జరిగింది. సో తద్వారా నేను ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో, ఏదైతే స్టోర్ చేసుకున్న ఎంబ్రియో ఏదైతే ఉందో ఎల్ఎన్టీలో స్టోర్ చేసుకున్న ఎంబ్రియో, ఆ ఎంబ్రియోని వేరే ఆవులో ప్రవేశపెట్టడం వల్ల తద్వారా ఈ యొక్క కృష్ణ అనే ఆవు ప్రొడ్యూస్ డెవలప్ అయిందండి. సో అదే విధంగా గౌరీ గురించి నేను చెప్పిన గౌరీ 92 ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రొడ్యూస్ జరగడం జరిగిందండి. అదే విధంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ తిరుపతి కాలేజ్ లో 520 ఒంగోలు ఐవీఎఫ్ ఎంబ్రియోస్ ఇవ్వడం జరగబడిందండి. వాళ్ళతో పాటు దాంతో పాటు 14 పొంగునూరు ఐవీఎఫ్ ఎంబ్రియోస్ వర్క్ చేయడం జరగబడిందండి. సో ఇప్పుడు దాకా మేము చేసుకున్న వర్క్ ని చూసుకుంటే 411 ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కన్ఫర్మ్ అయింది దాంట్లో 325 ప్రెగ్నెన్సీస్ బై ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్. అంటే ఈ రోజు ప్రొడ్యూస్ అయిన 7వ రోజున ప్రొడ్యూస్ అయిన పిండాన్ని ఆ రోజు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన దాన్ని ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్ అంటామండి. నెక్స్ట్ ఏదైతే స్టోర్ చేసి తర్వాత వేరే కొన్ని రోజుల తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన దాన్ని ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోస్ అంటాం. అలాగా 86 ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరగబడిందండి. ఇప్పుడు దాకా చూసుకుంటే 209 ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ద్వారా దూడల్ని రావడం జరిగింది. దాంట్లో 160 ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్ ద్వారా 49 ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోస్ ద్వారా. అదే విధంగా రాష్ట్రాల పరిధిగా చూసుకుంటే మేము వర్క్ చేసింది ఆంధ్రాలోనే కాదండి, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్, హర్యానా, పంజాబ్, తమిళనాడు, కేరళ అనేక రాష్ట్రాల్లో మేము వర్క్ చేయడం జరగబడింది, మన ఆంధ్రాలో కూడా. అదే విధంగా లాక్డౌన్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఉండడం వల్ల మేము చాలా ముందు వర్క్ చేయడం జరగబడిందండి. ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ ముందు ఆల్మోస్ట్ కర్ణాటకలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరగబడింది. అదే విధంగా ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో కూడా చాలా ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినాయి. ఇంచుమించుగా 105 ఐవీఎఫ్ ఎంబ్రియోస్ అని మేము వేరే ఆవుల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరగబడిందండి. సో ఇవి చూసుకుంటే మా ఒక రైతుల యొక్క డీటెయిల్స్ అండి, వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్లు డీటెయిల్స్, ఇప్పుడు దాకా మేము చేసిన పని. సో ఇది పూణే దగ్గర ఉన్న ఇందాపూర్, మహారాష్ట్ర అనే ప్రదేశంలో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఐవీఎఫ్ మొబైల్ వ్యాన్ అనేది ఇక్కడ ఉండడం జరగబడింది. స్టార్టింగ్ ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఎస్పిరేషన్ అని చూస్తున్నామో, స్టార్టింగ్ నుంచి 9 రోజుల దాకా ఐవీఎఫ్ వ్యాన్ అనేది అక్కడ ఉంటుందండి, పిండం ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాకా, డెవలప్ అయ్యేదాకా. తద్వారా డెవలప్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న రెసిపియెంట్స్ ఏదైతే ఉందో సరోగేసీ మెథడ్స్ ఏవైతున్నా వాటిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరగబడింది. ఇది మహారాష్ట్ర అండి వర్క్. సో ఇది చూసుకున్నట్టు జేకే బోవోజెనిక్స్ బిగ్ ఐవీఎఫ్ ఈటీ వ్యాన్ అండి మహారాష్ట్రలో. సో మహారాష్ట్ర దగ్గర ఉన్న బారామతి అనే ఒక కేవీకే బారామతి అని అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉందండి. ఆ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో కూడా మేము ఇప్పుడు వర్క్ చేయడం జరగబడుతుంది. సో ఇప్పుడు దాకా ఐవీఎఫ్ కాప్స్ ఇన్ జనరల్ గా ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేసిన వాటి యొక్క చిత్రాలండి ఇవన్నీ. బృందావన్ థార్ పార్కర్ క్లబ్, కౌ క్లబ్. అదే మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది, మనం ఏదైతే పిండం ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది హెచ్ఎఫ్. హెచ్ఎఫ్ లో ఏదైనా సరే, ఏ ఆవైనా సరే అండి, హెచ్ఎఫ్ అనే కాదు, జెర్సీ అనే కాదు, ఏ ఆవైనా సరే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, పిండం అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు.
సో జై బయోటెక్ బాఫ్నా గ్రూప్ అండి. ఇదే ఇక్కడ పూణేలో మా ఫామ్ దగ్గర నుంచి ఒక 20 కిలోమీటర్లలో ఉన్న ఒక కంపెనీ, ఒక ఫామ్ అండి ఇది జై బయోటెక్. ముంబైలో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. కేవీకే బారామతి, ఇందాక చెప్పినట్టుగానే బారామతిలో రీసెంట్ గా పుట్టిన దూడండి అది. సో అదే కాకుండా మహారాష్ట్ర కాకుండా గుజరాత్ లో కూడా పని చేయడం జరిగింది. సో రాజ్కోట్, గుజరాత్ లో రాజ్కోట్ అండి ఇది. మెలోడీ మాతా గిర్ గోశాల అండి. గోశాలలో కూడా మేము చాలా వర్క్ చేసాం. సో ఇవి చూసుకుంటే గుజరాత్ లో పుట్టిన దూడలండి ఇవన్నీ. జామ్నగర్, గుజరాత్, రాజ్కోట్. కేరళలో కూడా మేము రీసెంట్ గా కేరళలో కూడా డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి 3 months రీసెంట్ గా కేరళలో కూడా మేము పనిచేయడం జరిగిందండి. అక్కడ కూడా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినాయి. చాలా సక్సెస్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ జరిగిందండి. ఇది అమ్రో డైరీ ఫార్మ్ అని కేరళ అండి ఇది. రాజస్థాన్, ఇది రాజస్థాన్ అండి ఇది. రాజస్థాన్ లో, హర్యానాలో కూడా చేయడం జరిగింది వర్క్. హర్యానా మిస్టర్ జితేంద్ర సింగ్, ఫతియాబాద్ లో కూడా హర్యానా. అదేవిధంగా హర్యానాలో కూడా వేరే క్లయింట్ అండి, ఇది బలవంత్ సింగ్ రేడు ఫామ్, లక్ష్య డైరీ అని చెప్పండి. హర్యానాలో పుట్టిన దూడలు అండి సైవాల్. మీరు చూసినట్టయితే సైవాల్, 3 సైవాలే. పంజాబ్ లో రోడే అండ్ బాదల్ డైరీ ఫామ్. పంజాబ్ మోగా డైరీ ఫామ్, రోడే ఫామ్ మోగా అనే డిస్ట్రిక్ట్ లో పంజాబ్ అండి ఇది. ఈ ఆవు చూసినట్టయితే ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ప్రతి 10-15 రోజులకి ఎదక రావడం, రిపీట్ బ్రీడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఎదక రావడం కంటిన్యూస్ గా. సో ఎటువంటి మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేసిన ఎటువంటి దీని యొక్క ఫలితం లేకుండా పోయిందండి. తద్వారా కానీ ఈ యొక్క మిల్క్ ప్రొడక్షన్ వచ్చి ఇంచుమించుగా రోజుకి 40-45 లీటర్లు అండి. సో తద్వారా ఏంటంటే ఈ యొక్క ఓనర్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటంటే ఇలా సేమ్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఆవు ఉందో అదే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కావాలనుకున్నాడు. సో తద్వారా ఈ టెక్నాలజీని అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరగబడిందండి. సో ఈ యొక్క డోనర్ అని తద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎంబ్రియోస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరగబడింది. సో వాటి చూసినట్టయితే వారి యొక్క దూడలు. అదేవిధంగా కింద చూసినట్టయితే HF131 ప్రొడ్యూస్ అయిన రెండు ఎంబ్రియో ప్రొడ్యూస్ అయింది. దాంట్లో రెండిట్లోని 2 ఆవులు ప్రొడ్యూస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరగబడింది. దాంట్లో ఒకటి ప్రెగ్నెంట్ అయింది. తమిళనాడులో కూడా వర్క్ చేయడం జరగబడిందండి. దేవికి డైరీ ఫామ్, ఇది తమిళనాడులో చేసిన వర్క్ అండి ఇది. సో తమిళనాడులో పుట్టిన దూడ గిర్. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ అని చేయడం జరగబడిందండి. ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే మనకి సంబంధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒంగోలు బ్రీడ్ అనేది చాలా అరుదైన బ్రీడ్. అరుదైన అంటే ఇప్పుడు అంతరించిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రోజుకి దాని యొక్క సంఖ్య అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. తద్వారా ఈ యొక్క ఫస్ట్ అప్డేట్ చేసుకున్న 2016లో మాకు పెట్టిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చేయడం జరగబడింది. సో తద్వారా 520 పిండాలను ఉత్పత్తి చేసి స్టోర్ చేసి ఇవ్వడం జరగబడింది. లైఫ్ స్టాక్ రీసెర్చ్ సెంటర్, ల్యాంప్ ఫామ్, గుంటూరు అండ్ పాల్మనేర్ ఫామ్ లొకేటెడ్ పాల్మనేర్, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో అండి. సో ఇవి చూసుకుంటే వర్క్ చేసిన వర్క్ పాల్మనేర్ ఫామ్, వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో చేసిన వర్క్ అండి. వాటి యొక్క చిత్రాలు. సో ఇదే కాకుండా ఏంటంటే ఆవుల్లోనే కాకుండా ఏంటంటే గేదెలో కూడా మేము వర్క్ చేయడం జరగబడిందండి. ఇది చూసుకుంటే జనరల్ గా ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే పుట్టిన దూడలండి ఇవన్నీ. అదే కాకుండా ఫార్మర్ అంటే రైతు వద్దకు వెళ్ళి అక్కడ పిండాన్ని ప్రవేశపెట్టి తద్వారా వేరే ఆవులో పిండాన్ని ప్రవేశపెట్టి తద్వారా ఆవుని గర్భవతిగా చేసి చూసినట్టయితే మీరు దూడ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో ఇండియా ఫస్ట్ అండి ఇది చెప్పాలంటే. మొబైల్ వ్యాన్ లో ఏదైతే పిండం ప్రొడ్యూస్ అయిందో మనకి ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్ కూడా ఏదైతే ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్ అది మొబైల్ వ్యాన్ లో పిండాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి తద్వారా మనకి దూడని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరగబడిందండి. ఇది చూసుకున్నట్టు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫస్ట్ కాఫ్ ఇది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక నేను ఏదైతే చెప్పానంటే గౌరీ అనేది ఇది వన్ ఆఫ్ ది సూపర్ డోనర్. ఈ యొక్క జాతి గిర్ డోనర్ పేరు ఏమిటంటే రాధా.
రాధా 14 IVF ప్రెగ్నెన్సీస్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరగబడిందండి. 14 దూడలు దీని ద్వారా యొక్క రాధా ద్వారా ఉత్పత్తి చేయడం జరగబడింది. ఈ కేవలం 1 సంవత్సరంలోనే. సో గౌరీ గురించి నేను ఇందాక ఆల్రెడీ డీటెయిల్ గా చెప్పడం జరిగిందండి. గౌరీ ఇది యొక్క లాక్టేషన్ వచ్చి చూసుకుంటే 3500+ లాక్టేషన్ ఈల్డ్ అండి, పాలు ఉత్పత్తి ఒక దాని యొక్క టర్మ్ లో. గౌరీ యొక్క పిండం ఒక్కొక్క ఆస్పిరేషన్ కి ఒక్కొక్క ప్రొడ్యూస్ అయిన పిండం అండి, ఉత్పత్తి అయిన పిండాలు ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు దాకా గౌరీ ఆల్మోస్ట్ 100 క్రాస్ అవుతుందండి. ఒక 2-3 months లో ఆల్మోస్ట్ 100 IVF ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎస్టాబ్లిష్ క్రాస్ అవుతుందండి. IVF ఇప్పుడు దాకా 26 దూడలు ప్రొడ్యూస్ అయిన రావడం జరిగింది. దాంట్లో 16 మేల్ మగ 10 ఆడ రావడం జరిగిందండి. అదేవిధంగా 26లో 15 మా ఫామ్ లో ఉన్నాయండి. దాంట్లో 9 మగ 6 ఆడ అండి. సో అదే విధంగా మిగతా 6 వచ్చేటప్పటికి నిర్వాణ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ కళ్యాణ్ అంటే ముంబైలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరగబడింది. దాంట్లో 2 మేల్ 2 మగ అండి, 4 ఆడండి. అదేవిధంగా వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది, పిండం ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది. ఆల్రెడీ దాని యొక్క రిజల్ట్ కూడా రావడం జరిగిందండి. ఇవి చూసుకుంటే ఇవన్నీ మగ ఆడ దూడలండి. గీర్ దూడండి. పూణేలో మిస్టర్ హరీష్ చంద్ర డోకా పూణేలో ప్రొడ్యూస్ అయిన రీసెంట్ గా ఈయన దూడండి. ఇది మా దగ్గర వడగౌ రసే ల్యాబొరేటరీ ఏదైతే ఫామ్ ఉందో అక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్న మగ ఆడ దూడలండి ఇవన్నీ. అదేవిధంగా ఇందాక చెప్పినట్లు ఆవుల్లోనే కాకుండా గేదెల్లో కూడా మేము రీసెంట్ గా వర్క్ చేయడం జరగబడిందండి. సో ఇది ఇక్కడ మా యొక్క ఫెసిలిటీ నుంచి 10-15 కిలోమీటర్ల ఒక ఫామ్ ఉందండి. 1500 గేదెలు ఉన్నాయి ఇది ఇంచుమించుగా మహారాష్ట్రలోనే. 1500 అక్కడ వర్క్ చేయడం జరిగిందండి అక్కడ. సో ఇది చూసుకుంటే ఇన్ జనరల్ ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో మేము మొత్తం 7 పిండాలని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగిందండి. 7 సరోగేట్ మదర్స్ లో ఆవుల్లో గేదెల్లో. సో దాంట్లో చూసుకున్నట్టయితే 7 ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన దాంట్లో 3 ప్రెగ్నెంట్ అయినాయండి, 3 గర్భం అండి. సో దాని యొక్క నెంబర్స్ ట్యాగ్ నెంబర్స్ కూడా 182, 182, 33, 19 అవి ప్రెగ్నెంట్ అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అవి వచ్చే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ కల్లా ఈనుతాయండి. సో అదేవిధంగా రీసెంట్ గా జనవరిలో అతుల్ చతుర్వేది IAS సెక్రటరీ అనిమల్ హస్బెండరీ కూడా మా ఫామ్ విజిట్ చేశారు. అదే విధంగా మా ఫెసిలిటీని కూడా చూశారు. చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఫెసిలిటీ ట్రైనింగ్ కి ఉపయోగపడుతుందని కూడా మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరగబడిందండి. సో అదే విధంగా మీరు చూసినట్లయితే అతుల్ చతుర్వేది గౌరీ అనే సూపర్ డోనర్ ని వీక్షిస్తున్నారు. అదే సో అదే విధంగా మా యొక్క ఫెసిలిటీ పూణే ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క IVF టెక్నాలజీ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వబడుతుందండి. ఇది రికగ్నైజ్డ్ ట్రైనింగ్ అండి. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఏంటంటే రికగ్నైజ్డ్ ట్రైనింగ్ అండి. ఇది ట్రైనింగ్ వచ్చి ఒక 1 month ట్రైనింగ్ అండి. ఇది 1 month ట్రైనింగ్ లో మీకు కంప్లీట్ IVF టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, IVF టెక్నాలజీలో ఉండే యొక్క స్టెప్స్ ఏమేమిటి, అదే విధంగా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే పిండాన్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, అదే విధంగా OPU ఆస్పిరేషన్ అనేది ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేర్పిస్తారండి డాక్టర్స్ ఎవరైనా. ఇది మా టీం అండి. థ్యాంక్ యూ. Shyam sir, please unmute. Thank you very much, Dr. Sanjeeva. Thank you, sir. Before I move further, just a small 2 announcements that, there is at the bottom, those for the participant, there is a Q&A. Those who are interested in asking the questions, they can type their questions, and at the end of the session, I will try to answer your questions. Second thing, if some of your friends have missed today's live event, we are going to have a YouTube link on the JK Trust YouTube link. You can go to the JK Trust account
and you will be able to see the YouTube link of the whole recording, and your friends can see it, or the officers who have missed it can see it. Also, it will be put on my Facebook page. All the recording will be put on that. Now, I would like to introduce our guest speaker, Dr. Srinivas Rao, who is the Director of Animal Husbandry. And a brief introduction about him is that before taking over as a director, Dr. Srinivasa Rao worked as the Managing Director of Andhra Pradesh Sheep and Goat Development Corporation. Prior to this, he has held the position of Joint Director of Animal Husbandry at Chittoor, Kadapa, and also at head office of the department at Hyderabad. He has attended many training and professional development programs. Then further, he was awarded in the year 2009 as the Best Joint Director of Animal Husbandry under Sankrati Puraskarulu Award. He has been awarded as the Best District Officer during his tenure many times. So we are very grateful for the Director of Animal Husbandry accepting our invitation to be as a guest speaker for this webinar. Now I request him to talk about the whole program and how it can be beneficial to the farmers of Andhra Pradesh in particular. Thank you very much. Over to Dr. Srinivasa Rao. Thank you, Shyamjyoti, for using some nice words about me. Thank you very much. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చాలా సంజీవ్ కుమార్ గారు చాలా చక్కగా ఈ యాక్టివిటీ గురించి మనకి ఏమయ్యా ఆడిబుల్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ గారు చాలా చక్కగా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. కంగ్రాచులేషన్స్ డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్. Even though you are very young and it seems to be you are more talented and your professional approach is very good and your explanation and communication skills also very useful to the viewers. Definitely, I wish you have a bright future for you. Thank you, sir. You take forward this activity to across the country. That's my wish also for you. జేకే ట్రస్ట్ గురించి మనము ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జేకే ట్రస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లాస్ట్ 20 to 25 years నుంచి వాళ్ళ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా 1998లో చిత్తూరు జిల్లాలో ఒక 150 ఇంటిగ్రేటెడ్ లైవ్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ గా మళ్ళీ డ్రౌట్ పోన్ ఏరియాస్ లో ఒక 500 సెంటర్స్ లో స్టార్ట్ చేశారు. నవ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా మన ఏపీ లైఫ్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ తోటి ప్లస్ శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ టైఅప్ తో కూడా ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ మీద బాగా కృషి చేస్తున్నారు. రియల్లీ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ యువర్ పార్ట్నర్షిప్, శ్యామ్జవర్సి. Definitely Department of Animal Husbandry and JK Trust will move forward for the benefit of the farmers in Andhra Pradesh. We are enjoying your partnership and we like to continue with you in future also. ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ చక్కగా వివరించారు. భవిష్యత్తు మనము కేటగరైజేషన్ చూస్తే సంజయ్ కుమార్ చెప్పినట్లుగా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ నవ్వు ఇప్పుడు ఫార్మర్ డోర్ స్టెప్ కి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. కాలేజీ రోజుల్లో 30-35 సంవత్సరాల క్రితం చదివినప్పుడు ఇది ఒక డ్రీము, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ చదువుకున్నాము కాలేజీలో. బట్ 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక రియాలిటీగా చూస్తున్నాము. అంటే సైన్స్ మేబీ అనిమల్ హస్బెండరీ లైఫ్ స్టాక్ సైన్స్ అనేది స్లోగా డెవలప్ అవుతుందా అనేది నేను పక్కన పెడితే అట్లీస్ట్ ఒక చదువుకున్న యాక్టివిటీ ఫీల్డ్ లో గత 10 సంవత్సరాల నుంచి రియలైజేషన్ అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనకు అందరికీ తెలుసు క్రాస్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ చిత్తూరు జిల్లాలో ప్లస్ మళ్ళీ నార్త్ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో బాగా సక్సెస్ అయింది క్రాస్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ బెబులోసిస్ ఎంటైర్ ద కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బాగా సక్సెస్ అయ్యి ప్రొడక్టివిటీ యానిమల్స్ మీద కూడా త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లాస్ట్ 40 years నుంచి కూడా చాలా చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేసింది. నవ్ వీఆర్ స్లోలీ లాస్ట్ 3 years ని చూస్తే సెక్సెట్ సెమన్ అనేది సెక్స్ సార్టెడ్ సెమన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా ఒక మంచి శుభ పరిమాణం సెక్స్ సార్టెడ్ సెమన్. లైక్ వైజ్ ఇప్పుడు లాంగ్ ఫామ్ లో కూడా ముత్తారావు గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా మంచి
రిజల్ట్స్ వస్తా ఉన్నాము. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే ఒక 26 or 30 మెంబర్స్ వెటనరియన్స్ కూడా ప్రతి జిల్లాకి 2-3 మేము ట్రైన్ చేసాము ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ మీద. వాళ్ళు సెలెక్టెడ్ యానిమల్స్ మీద కూడా ట్రయల్స్ చేయడానికి చేస్తా ఉన్నారు. ఇదే కాకుండా రీసెంట్ గా లాస్ట్ 4-5 years నుంచి కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఏపీఎల్ఏ ద్వారా కామధేను బ్రీడింగ్ సెంటర్ చింతలదేవి నెల్లూరు జిల్లాలో ఉంది. ఆ బ్రీడింగ్ సెంటర్ లో కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. దాదాపు నేటివ్ బ్రీడ్స్ 17 types ఆఫ్ నేటివ్ బ్రీడ్స్ కూడా అక్కడ చేశారు. ఈవెన్ అక్కడ రామన్ అనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా మనం ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 7 or 9 కావ్స్ కూడా వాళ్ళు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ కూడా తీశారని చెప్పి తెలిసింది. ఇట్ ఈస్ ఎ డెవలప్మెంట్. ఒక ఎక్కడో మారుమూల ఫామ్ లో తీయటం అనేది ఐ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. అదే నేను భావిస్తున్నాను. సో భవిష్యత్తులో కూడా ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మిషన్ పుంగనూరు అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఒక కొత్త అంటే ఎంబ్రియోస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి దాని రిప్లికేషన్ కూడా ఫీల్డ్ లో రైతుల దగ్గర చేసి చేయాలనేది ఒక ఐడియాతో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా దీని మీద ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి ఈ మిషన్ పుంగనూరు కార్యక్రమాన్ని ఫర్దర్ గా చేయాలనేది కూడా ఒక వ్యూలో ఉంది. ఫర్దర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎక్కువ చేయాలని, అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇండిజినస్ బ్రీడ్స్ ని బాగా డెవలప్ చేసి ఈ A1 A2 మిల్క్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా మొమెంటం వస్తా ఉంది. ఈవెన్ ఇండిజినస్ మిల్క్ కూడా మంచి డిమాండ్ ఈ రోజున ఉంది. ఈవెన్ సబర్బన్ ఏరియాస్ లో 1 లీటర్ ఇండిజినస్ మిల్క్ దాదాపు 80 to 120 రూపీస్ ఈ సబర్బన్ ఏరియాస్ లో 80 డిమాండ్ ఉంది. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇండిజినస్ యానిమల్స్ ని మనం బాగా మేబీ హై యీల్డింగ్ యానిమల్స్ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మేబీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ప్రమోషన్ లో పార్ట్ గా ఏంటంటే మా స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి 2 ఫేమస్ బ్రీడ్స్ ఒంగోలు బ్రీడ్స్, పుంగనూరు బ్రీడ్స్ ని కన్జర్వ్ చేసుకుంటా అవి ప్రాపగేట్ చేయాలనేది కూడా మా స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్లాన్. డెఫినెట్ గా మీతో కొలాబరేటివ్ చేస్తాము. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇది ఎట్లా చేయాలనేది విల్ సెండ్ ది పీపుల్ ఫర్ ట్రైనింగ్ at your Pune center. Definitely we will make use of your training center for capacity building of the animal husbandry departmental staff who are interested to take this activity. అదే కాకుండా ఈ ఫార్మర్ స్టోర్స్ దగ్గర మనం గనక నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కనుక ఇది ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే ఈవెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా మనం తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజున మీరు అంటే మేబీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఒక ఎంబ్రియో కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, అది ఒక ప్రెగ్నెన్సీ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, కాఫ్ డెలివరీ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది కూడా మనము రైతులకి ఎంత తగ్గించగలిగితే అంత బాగా ఈ యాక్టివిటీ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అనుకుంటాను. మేబీ నెక్స్ట్ 10 years లో we can see more number of embryo transfer calves in Andhra Pradesh. That is my wish and departmental wish. Government కూడా ఆ విధంగా దిశలో ప్రయాణిస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. చక్కని యాక్టివిటీస్ ఈ రోజు జేకే ట్రస్ట్ బోవాజెనిక్స్ ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి వెబినార్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. I congratulate the JK Trust organizations, especially Sam Jawarji. Thank you very much. Congratulations. And also inviting me as a guest speaker in this occasion. I am very much thankful to you. Thank you very much. I wish you all the best for JK Trust. Thank you, sir. Thank you. So thank you very much for your words. And we have been very much very happy. I could pick up few words and I'm sure I'll afterwards get it detailed from Dr. Sanjeeva. But we definitely look forward to a very large-scale association with the government of Andhra Pradesh. Sir, I mean, right from beginning, our focus was to take this work from lab to land. So if you have seen it, about half of the pregnancies which we have established are almost at the farmer's doorstep. We just didn't want to restrict our work to the lab. We wanted to take it to the farm, and that's where the whole technology has to go. And this is how we will be able to increase the very elite animals in our country. Now, I mean, again, a lot of interesting questions are coming. I could see it, and I'll try to answer all those questions as far as possible. Now, we have another learned speaker, Dr. Mutharao. To give I've been knowing Dr. Mutharao also for quite a bit of time, and he is a professor and officer in charge of livestock research station, lamb farm at Guntur of the Andhra Pradesh Veterinary University located at Tirupati.
He worked on a project entitled Studies on Modulating Follicular Dynamics and Superolatory Responses in Postpartum Mongol Cows as a part of his doctorate thesis. He also worked on MOET in buffaloes and cattle. He is recipient of different awards, gold medals, including the Best Scientist Award in the field of veterinary science from Government of Andhra Pradesh as a Ugadi Puraskar in the year 2006. Currently, he is working as a working in the conservation and development of indigenous cattle, breeds of Ongole, Gir, Pungunur through OPU and IVF-ET as a part of National Mission on Bovine Productivity, a centrally sponsored project by the Ministry of Agriculture, Government of India. When we did the work at Guntur, that was, I think, almost for 3-4 months. We really enjoyed it. My whole team enjoyed it, and the fantastic cooperation which we got it for taking such a mega project in the country, producing 500 IVF embryos of Ongole and I think 19 Pungunur embryos. That was really a great experience for us, and that really helped us in building our confidence in taking the technology to other places also. We are very much thankful to Dr. Mutharao and his team for extending excellent cooperation at that stage. Not only that, 2 of the first trainees which we got was from his farm, and they were trained by us into the IVF technology, and we are very happy to know that they are doing extremely well under the leadership of Dr. Mutharao. So I pass it on to Dr. Mutharao now to speak a few things. Thank you. Over to Dr. Mutharao. Thank you, Dr. Shyam Jawar, for the kind words about me. And thank you for introducing me also to this webinar. At the outset, I congratulate Dr. Sanjeev for the excellent presentation and overview about the IVF project being undertaken by the JK Bovagenics. Thank you. So, గౌరవనీయులైన పశుసంవర్ధక శాఖ సంచాలకులు శ్రీనివాసరావు గారికి మరి ఈ వెబినార్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు శుభాభినందనములు. సో దాదాపు గత 20 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇనీషియల్గా 1987లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్ ప్రాజెక్ట్ అయినటువంటి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాజెక్ట్ మీద దాదాపు 1987 నుంచి 96 వరకు ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయడం జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ బఫలోస్. సో డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ ఆల్మోస్ట్ సెవరల్ థౌజండ్ embryos who have implanted throughout the country in different states, and we got a good number of pregnancies and cows also. Most of the animals were used as breeding bulls for frozen administrations. But after 97, Government of India's program was stopped abruptly because of various reasons. In between there was some gap, but we can say post 2010 it's a really a big revolution in the field of animal reproduction, you can say, because IVF technology has come to the forefront. And today, if you see, almost throughout the world, 12 lakh embryos are produced in different countries, especially in America, Brazil, Canada, France, etc. And I am really happy and really congratulate Dr. Shyam Jawar and his team also for taking the lead in implementing this IVF technology in the state of Andhra Pradesh. 2017 జేకే ట్రస్ట్ తోటి మేము ఒక MOU చేసాం. ఆ టైంలో మాకు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, అట్ ది సేమ్ టైం ఆ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అయినటువంటి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు, విత్ హిజ్ ఫోర్ సైట్ అండ్ విత్ హిజ్ విజనరీ థింకింగ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ దిస్ టెక్నాలజీ. హీ వాజ్ వెరీ మచ్ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ దట్ ఈ IVF టెక్నాలజీని ఎట్లయినా సరే ఫార్మర్స్ డోర్ స్టెప్ తీసుకెళ్ళాలి, ఫార్మర్స్ కి హై ఈల్డింగ్ యానిమల్స్ ని సప్లై చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన మాకు దిశ నిర్దేశం చేయడం జరిగింది. సో ఆయన అడ్వైజ్ ప్రకారం, ఆయన గైడెన్స్ లో మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ ని టేకప్ చేసాం జేకే ట్రస్ట్ వాళ్ళ సహకారంతో. మేము దాదాపు 57 యానిమల్స్ ని 150 యాస్పిరేషన్స్ చేసాం ఆ రోజు, ఆ 3 నెలల కాలంలో, ఫిబ్రవరి 2017 నుంచి ఏప్రిల్ 2017, అంటే ఆ 4 నెలల వ్యవధిలో 57 ఒంగోలు యానిమల్స్, హై ఈల్డింగ్ యానిమల్స్ ని ఈచ్ అబౌట్ 3 to 5 times యాస్పిరేట్ చేయడం వల్ల
520 aspiration ఆల్రెడీ మీ ప్రెజెంటేషన్ లో చూడడం జరిగింది. 520 high yielding embryos we have preserved. అందులో ఒక స్ట్రైకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 1432 అనే ఒక యానిమల్, L1432 అనే ఒక యానిమల్ 5 aspirations లోనే 65 embryos ఇచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ఎ రియల్లీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఒంగోలు యానిమల్. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ హావ్ నాట్ సీన్, వెన్ ఐ వెంట్ టు బ్రెజిల్ వెళ్ళినప్పుడు ఐ యూస్ టు సీ దోస్ యానిమల్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ 100, 120 oocytes కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అక్కడ. బట్ వాటి మేనేజ్మెంట్, వాటి సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్. మన కండిషన్స్ లో ఒక యానిమల్ 5 aspirations లోనే 65 embryos రావడం అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఆన్వర్డ్స్ ఆ 2017 లో మేము చేసినటువంటి మీ సహకారంతో మేము చేసినటువంటి ఆ ప్రక్రియని మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగాము. మాకు మన్మోహన్ సింగ్ గారి గైడెన్స్ వల్ల వీ హ్యావ్ గాట్ ద బెస్ట్ ల్యాబొరేటరీ లైక్ యూ హ్యావ్ ఇన్ పూణే అండ్ రాయ్పూర్. We also have the India, one of the best laboratory in this country. With all infrastructural support we could establish during that period. And అప్పటి నుంచి కూడా మేము now we have that గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ప్రాజెక్ట్ ని చేస్తున్నాము లాస్ట్ 3 years నుంచి కూడా. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కింద ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆల్మోస్ట్ 200 to 300 embryos. అబౌట్ డైరెక్టర్ గారు ఇప్పుడు చెప్పినట్లు ఆల్మోస్ట్ 23 members ని ట్రైన్ చేసాం ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీలో. Every time we are distributing the embryos to the field through these trained veterinarians. With each district they are transferring the embryos. Recently also they have transferred some 50-60 embryos. Now we are getting about 20-30% pregnancy rate, and it has become a routine practice now. And this all is because of the initial cooperation and the initial memorandum of understanding that we have, initial work that we have carried out with JK Trust, we could carry forward, and with great support from our university also we are doing this work. The only thing is that whatever the work that we are doing now, most of the media or hormones or everything is import చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది మనకి. ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హార్మోన్స్, ఎవ్రీథింగ్. మేబీ డైరెక్టర్ గారు అన్నట్టు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గాలంటే టెక్నాలజీని ఇండిజినైజ్ అవ్వాలి. ద మీడియా కానీ మనం యూజ్ చేసుకునే మెటీరియల్ కానీ ఎప్పుడైతే మనకి ఇండిజినియస్ లో అవైలబుల్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే ల్యాబ్స్, ఆ ఫార్మా కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే ఈ హార్మోన్స్ కానీ మీడియా కానీ లోకల్ గా తయారు చేస్తుందో ఆ రోజే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది. లేదా పర్ ఆస్పిరేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యు సీ బ్రెజిల్ టుడే ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 embryos పర్ ఆస్పిరేషన్ వస్తుంది వాళ్ళకి. నౌ డాక్టర్ శ్యామ్ జవార్ ఇస్ ఆల్సో టెల్లింగ్, ఐ థింక్ దేర్ ప్రొడక్షన్ రేట్ ఈస్ నౌ ఇంక్రీజ్ టు 5-6 embryos per aspiration, I believe. సో ఇఫ్ మనకి పర్ ఆస్పిరేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే, డైరెక్టర్ గారు ఇందాక రైజ్ చేసినట్లు మేబీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అట్లానే మీడియా కూడా లోకల్లీ అవైలబిలిటీ కూడా ఉన్నట్లయితే. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఈ టెక్నాలజీని డోర్ స్టెప్ తీసుకెళ్లాలంటే మొబైల్ IVF క్లినిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సెంట్రలైజ్డ్ పోర్షన్ నుంచి ఎంబ్రియోస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటిని ఫ్రీజ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దెన్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ మొబైల్ IVF క్లినిక్స్ ద్వారా మనం ఫ్రెష్ ఎంబ్రియోస్ కనుక మనం క్యారీ చేసినట్టయితే ఫీల్డ్ లోకి డిఫరెంట్ ప్లేసులకి దేర్ ఈస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్. ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ పెరిగిందో అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గే అవకాశం కూడా మనకి ఉంటుంది అనమాట. సో నా ఉద్దేశంలో దిస్ ఈజ్ యూ కెన్ సే థర్డ్ వేవ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ. ద ఫస్ట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్, the second is embryo transfer MOET, and third is the IVF and OPU and IVF. I think this OPU and IVF previous ga MOET కాకుండా అబ్రప్ట్ గా స్టార్ట్ చేయకుండా we should have a long term vision of say 20 years, 30 years, because gestation period is very long. The progress looks to be very slow. So we should have 20-30 years of long term vision and carry forward this technology for another 20 years. Definitely we will have more number of high yielding offspring in the field, and I think JK Trust will take the lead in this, taking the technology to the farmers' doorstep, so we can carry forward this technology. So in the end, I thank Dr. Shyam Jawar and his teammates for giving me this opportunity to participate in this webinar, and I congratulate your team, sir, for all the best wishes and for all good results to in future also. And we will cooperate in all aspects
technical aspects everywhere also, because we are also conducting training programs here. So our cooperation will help the dairy farmers very well to take up this technology forward. And thank you very much, sir, for giving me this opportunity. And I thank Dr. Director sir also for making us a part of this event. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Muttara. I mean, before I move to the question and answer session, which is very interesting, I would like to say, add a few more words. You know, really this technology, we are so keen, and those people who have got a elite animal, they should not waste a single day and get them as quickly as possible multiplication of those animals. You rightly said that initially we were averaging only 2 to 3 IVF embryos per aspiration. Now we have touched about 6 embryos. So our initial cost was 50,000 rupees per pregnancy, which we have brought down to 25 to 30,000 rupees per pregnancy. So more the number of embryos you will have it, lesser the cost will automatically go down. And we want JK Trust, I mean alone, cannot, such a big country is there. We should have organizations like yours and JK Trust, hundreds of them to serve the country. I mean, just having a team of about 8 to 10 people, it's very difficult. I mean, we need to, that's why our whole objective is to train more and more people. I told the Honorable Secretary, Animal Husbandry, Government of India, sir, we will take it as a mission, and we will train maximum people, and it will be totally a practical training. And we will see that they are not only after training, we leave them, and we will see that when they go back home to their respective states, they will produce the IVF calves, and we will continuously help them, give them a technical help, and support them even after the training. Otherwise, giving just a training, a theoretical training, and just leaving them is of no use, in my opinion. Now, I will move to the question and answers. And some of the questions which we have got it are very interesting. I'm just reading those questions. The first question is, you have successfully transferred and got pregnancy in crossbred cows, but what about using nondescript cows? If you tried, then what is the conception rate with frozen and fresh embryos? It's an excellent question. Let me tell you, there is no restriction that you have to only use crossbred cows as the recipient. We have used the recipients of different indigenous breeds at different places. In Gujarat, many places we have used Kankraj as a recipient, in which we have implanted the Gir embryos very successfully. Then in Maharashtra, some places we have used a breed in Vidarbha, they're known as Gaulo breed, which is like not pure Gaulo, but it's like Gaulo, like non-discrete breed, in which also we have put the Gir embryos, we have put the Saiwal embryos, we got the results. We have used even the Khilar embryos and put into different recipient. So that restriction, take it out from your mind. There is no restriction of using the recipient. Now you ask the conception rate. That's $1 million question. As Dr. Muttara also, even though I don't know much of Telugu, living with him for some few months, I have learned few words. So the conception rate with frozen embryos is always lower than the fresh embryos. We should, as far as possible, go with the fresh embryos. We are averaging to about 40% conception rate, pregnancy rate with the fresh embryos, and with the frozen embryos, it goes to 30%. And then in the frozen embryos also, there are two technologies. One is by vitrification method, and another is a slow freezing, which is with the ethylene glycol. So there are two different freezing methods are there. But let me tell you, even fresh embryos, you can take it, say over a distance of even, if you have to travel for say 24 hours, there are special incubators which are developed now, which will provide all the nutrition, which is because the embryos are carried in the media. So you take 6 days old embryo, and then there is a gas, that incubator will give a continuous gas supply. And these embryos you can put in the vial, and these fresh embryos without freezing over a distance of thousands of kilometers, where you can keep them 6-day embryo, and ultimately when you reach on 7th day after 24 hours, you will see them beautifully grown embryos, IVF embryos, blastocysts. You take them out, examine under the microscope, load them freshly, and do the fresh transfer, and you will get good results. Another advantage, sometimes we take them, majority of the times, we take them by the flights, and for which we have not to pay any air ticket. These are the passengers without air ticket, which are flying from one end to another end, and which we have been taking it
as a hand baggage into the lab incubator, very safe. Initially, we had some problem in convincing the airline, but subsequently we could take these embryos in a very big way. Now, the another question is that, have we ever produced the sex embryos of our native breeds? Yes, definitely. This is again related to one more question by Seema Narayana Telapalli. They are asking is sex embryos of our native breed. And second question is, many of the farmers in AP has a doubt that if a male calf is born in this technology, what to do? It's an excellent question. Now, the sexing technology which has come into the country, having the sex semen available of the different breeds, we have used the sex semen of Gir, we have used Saiwal, we have even used for our buffalo work, Murrah sex semen. So there are all types of sex semen of various breeds is available. So we should go with the sex semen, use the sex semen for IVF. So at least 90% of the calves born will be female. So we have not to land with this problem. Now, breed like Ongol, they may like to have more of a male. So you can have a male sex-sorted semen. So having sex-sorted semen in combination with the IVF technology is really a fantastic win-win situation. And that's how we should look into that. Now, one more question, Dr. Venkata Reddy. Sir, in ET fresh or freeze embryos, which is a better in the doorstep? I think I have already answered this question. Then how much, sir, I want to attend IVF training for 1 month. Could you please guide me? You are most welcome to join our training. We probably will start from 1st of July. We have decided to take a batch of 6, and Government of India is also recommending various institutes. You know, we took a training, a very expensive training in the United States. And really, training means you have to get a training into the right with the animals. I remember, I myself was a part of the training. We have punctured our fingers rather than puncturing the ovaries for sorting out the follicles. So you have to go through all the pains, but in 1 month, we'll make sure that we give the best practical training, and the cost is only 1 lakh rupees for including lodging and boarding, which compared to the overseas, the cost have been very, very low, and which is now, that's how Government of India also has recommended to all the places. So you are most welcome to join for the training. We may be starting the training from 1st of August. Because of the lockdown, we are delaying it. How much it costs in Buffalo? See, Buffalo was our first experiment, and IVF in buffaloes is done for the first time in the country, having 8 pregnancies established, which are going to calve in the month of August. You know, the results in Buffalo, Dr. Mutara will agree, basically with the MOET also is very poor, and then IVF also is quite poor, but we recovered almost about 2.5 embryos per donor per aspiration. And in that case, that's why the cost per pregnancy in case of cattle our earlier was 50,000. And when the number of embryos increased, we brought down to 25 to 30,000. So right now the cost in Buffalo will be around 50,000, but we want to do much more work in buffaloes, and which we are going to take up. Now, good evening, sir. What is this is Sridhar Rimala. Sorry, I have not read name of the few people, but good evening, sir. What is the cost of the embryos along with procedure at the farmer doorstep and the conception rate both in cattle and buffalo? What are the criteria you see in selection of surrogates? This is a very detailed question. I mean, you need to have all recipients properly cycling. Even donors can be repeat breeder, as we have seen it. HF donors with 10,000 liters of lactation in Punjab, they were not conceiving for last 2 years, and we produce IVF cows out of them. But definitely recipients has to be top class, regularly cycling animals. We can't be just taking any animal walking on the street as a recipient. So we need to be very particular about recipient. Conception rate, I already told. The cost of the, rather, you know, we are not talking about embryos. Farmer is not interested as to how many oocytes you got, how many embryos you produce. He is ultimately interested in the pregnancy and the calf. So that's the way. When we are doing our ILD program also, we decided we will talk about the calves only, the ultimate product. Same way with the IVF also, farmer has to only pay us only after confirmation of the pregnancy. So he's getting more confidence. So we are not talking about selling of embryos. Our people will come and transfer it, and it's on the confirmed pregnancy basis, which I told you is in the range of 25 to 30,000 rupees. And this is cost to cost. Here we are not here to make the money.
We are totally a philanthropic activity. We have no intention of making any money out of this project. The project is totally sponsored and heavily sponsored by our parent organization, Raymond. So we have made a huge capital investment in this project. One has to come and see our lab. And those who are interested, they can always get in touch with me, contact me through email or my telephone, and you will be always welcome to know the more details. Already I have told, sir, what is the total cost of IVF procedure? That I have briefed it. So what is the approximate cost of the buffalo embryos? Again, the same question. Then there are few more questions. I'll just take another 5-7 minutes and then answer them also. There's some interesting questions, few more are there. Just give me a second. Because I'm looking at the questions of both the webinar, the Zoom webinar also, and also on the this our live telecast also onto the Facebook. See, why in vivo and in vitro? What is the difference? Why it is better in vitro? See, in vivo we can do it only 5 to 6 times in a year, whereas in case of in vitro you can do even once in a week. You have seen from that Gauri, it's an example cow, but we have been aspirating cows for 20 times, 30 times. Even Dr. Muthara has seen it at this farm, and they will get pregnant thereafter without any problem. As long as the OPU is done in a perfect way, there is no problem in getting them pregnant. So you can multiply and produce much more number of embryos and calves from the IVF rather than in vivo. Many people are shifting from in vivo to in IVF now. Is there any breed preference for selection as a donor or recipient? There are no restrictions. You can tell any breed and one can work on that. See, particularly, let me tell you, our Bos indicus breeds, which are indigenous breed, even they don't need a stimulation. So you save the expenditure on the stimulation also. They are a prolific egg producer, prolific ova producer. Unlike the Holsteins and Bos Taurus breeds, where we do need the stimulation. Then how frequently can an OPU be done on my donor cow? As I told you, it can be done once in a week. There are literature and references. They say that if you do twice a week, still you get a good results. I mean, we have been doing all sorts of experiments at our farm, and we have a huge data. You can imagine having around 4,000 IVF embryos produced at our facility. So what sort of a research it must have gone behind the whole thing. And I really, for that, I really feel proud of my each and every team member who it is all possible because of them. The medias, somebody has asked me, what about the media? Unfortunately, we have to be dependent on the media. We have to import it. There is an agency from Denmark, there is an agency from Brazil. So we have been trying these 2-3 different medias also. Now, can repeated OPU damage a cow's reproductive tract? No, not at all. As I told you, even after repeated aspiration, you can impregnate her with AI. Recently, we have inseminated all our donors, and all of them have become pregnant. So that's not a problem. Most important thing, because in case of MOET, you are touching the whole reproductive organ. You are flushing them. But in case of the IVF, you are only touching the ovaries. And what you are doing is that creating a 7 days atmosphere, a uterus in the laboratory in which we are producing the embryo. So sterility at every place is most important. Can OPU be done in the old cows? Yeah, to some extent you can do it, but as the age advances, your response definitely goes on decreasing. The last question is the different type of oocyte from aspiration can be separated. This is another advantage. Say if sometimes I get 50 to 60 oocyte from a cow. The cow is same, only one mother, but where you can put the semen of 4 different bulls and still you will have a progeny from the same mother and different father. So that's a different set of parents. You can use it. So there is a lot of scope for using sex semen, different type of semen, different breed. Now to conclude this whole session, I mean, again, I'm telling, let's use this technology to the fullest potential. Now next week, as we have been doing it into regional languages, next week on Saturday, we are going to have a sort of a national webinar, which will be for all the whole country's Hindi language.
national language. So that is going to be there, and we have the Honorable Animal Husbandry Commissioner, Government of India, has also agreed to be the guest speaker, like we had today, the Director of Animal Husbandry of the state as a guest speaker for the whole session of the Andhra Pradesh. Sir, we are always at your service. Anytime for anything, please let us know, and we will be more than happy. With these words, I once again thank you, the respected Director of Animal Husbandry, Dr. Srinivasa Rao and Dr. Mutta Rao, for giving their valuable time and joining this webinar and making it a successful webinar. Thank you very much, sir. Have a nice day ahead. Thank you. Thank you very much, and once again, congratulations to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. We can we declare the meeting as a close, and as I told you, the recording of this whole process will be available tomorrow morning in our JK Trust YouTube link and also on the Facebook page of mine. Thank you, sir. Bye. Yes, sir. Thank you.